ابھی غزہ کا جنگی محاذ جاری ہی تھا کہ اسرائیل نے ایک اور جنگی محاذ شروع کر دیا ہے۔ اب کی بار لبنان میں اسی طریقے سے خونی کھیل جاری ہے جس طریقے سے اسرائیل نے سٹرائک کر کے غزہ میں معصوم لوگوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ کچھ اسی طرز پر اب یہ خونی کھیل لبنان میں شروع ہو چکا ہے اور اس سارے خونی کھیل میں بہت سارے حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز اور معصوم لوگوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ نوید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انکوائری۔ اسرائیل لبنان کے اگر تعلقات کی بات کی جائے تو تاریخی عناصر میں جب سے اسرائیل کا وجود میں آیا ہے لبنان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ اگرچہ 1948 کی اسرائیل اور عرب جنگ میں لبنان نے حصہ لیا، لیکن 1949 میں لبنان ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی طرح باقی جو جنگیں تھی 1967 یا یوم کپور کی جو جنگ تھی اس میں لبنان حصہ لیتا رہا، لیکن 1970 تک دیگر عرب ممالک کی نسبت سے لبنان کے ساتھ جو اسرائیل کی سرحد تھی اس کو پرامن سرحد کے طور پر مانا جاتا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد باقی عرب ممالک کی سرحدوں کی نسبت بہت ہی زیادہ پرامن ہے۔ جیسے ہی 1979 اور 1980 میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اسرائیل وہاں پر موجود عیسائی ملیشیاؤں کے ساتھ اتحاد کر دیتا ہے۔ ناظرین، عیسائی ملیشیائی وہی ہیں جن کی بیروت میں 1980 کے اوائل تک حکومت تھی۔ خیر، امریکہ کی مدد سے 17 مئی 1983 کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا ہے جس کی بدولت دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن یہ معاہدہ زیادہ دیر تک چلا نہیں اور 1984 میں جیسے ہی شیعہ ملیشیائی اور داروس کی حکومت آتی ہے تو وہ اس معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ لبنان اور اسرائیل دونوں میں ایک دوسرے کو دشمن ریاست مانا جاتا ہے۔ اگر لبنان میں کوئی بھی شخص اسرائیل کا کوئی بھی ڈاکومنٹ، پاسپورٹ یا کوئی بھی ایسی دستاویز جو آفیشیلی اسرائیل کی ہو وہ رکھتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایجنسیز اس کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ لے کر بھی جائی جا سکتی ہیں۔ کچھ اسی طرح سے ہی اسرائیل میں لبنانیوں کو دشمن ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 1948 کی اگر عرب اسرائیل کی جنگ دیکھی جائے تو وہاں پہ لبنان نے بہت ہی معمولی کردار ادا کیا تھا۔ وہاں پہ صرف لبنانی فوج 5 اور 6 جون کو لڑی تھی، لیکن آپریشن حرم میں اسرائیل نے لبنان کے 5 احاطوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ انہی دنوں میں اسرائیل کے جنرل نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر بیروت پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ 1967 کی جنگ میں بھی لبنان نے بہت ہی معمولی کردار ادا کیا، بلکہ یوکے صرف پہلے دن ہی حملہ کیا اور اپنا ایک طیارہ کھو دیا۔ یوم کپور کی جنگ میں اگر دیکھا جائے تو لبنان نے براہ راست تو کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن شام کو اس کی فضائی حفاظت کے لیے ریڈار بھیجے۔ 1970 اور 71 میں اردن سے PLO یعنی کہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن جنوبی لبنان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اسرائیل پر حملے شروع کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل اس کی جوابی کارروائی میں لبنان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور کافی حد تک لبنان کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ 1982 میں ابو ندل آرگنائزیشن کا ایک گنمین اسرائیلی سفیر جو اس وقت UK میں ڈپلائے تھے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا اور اسرائیل کا وزیر اعظم اس سارے حملے کی ذمہ داری PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن پر ڈالتا ہے اور اس حملے کو جواز بنا کر لبنان کے ساتھ جنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ جنگ اتنی خونی تھی اتنی ہی تباہی بربادی لے کر آتی ہے اور یونائٹڈ نیشن چائلڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 3 ماہ کے دوران 29,000 سے زائد جو تھے معصوم بچے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 80% جو شامل ہیں۔ لبنانی خانہ جنگی جو 1975 سے لے کر 1990 تک جاری رہتی ہے وہ 1989 میں طائف معاہدے کے ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
खैर अक्टूबर 1991 में सोवियत यूनियन और अमेरिका की मदद से मैड्रिड में मुज़ाकरात का इनेकाद किया जाता है, जिसमें इसराइल के दीर्घकात जो हमसाए अरब ममालिक थे उनको मदऊ किया जाता है और साथ में इसराइल भी शिरकत करता है ताकि अमन के जो अमल था उसको आगे बढ़ाया जा सके। 1994 में इसराइल उर्दन के साथ भी मुआहिदा करता है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान इसराइल लिबनान का एक हिस्सा जिसे जनूबी लिबनान सिक्योरिटी बेल्ट कहा जाता है पर काबिज रहा। इस कब्जे को रिटेलिएट करने के लिए वहां पर एक जमात वजूद में आती है जिसे कहा जाता है हिज़्बुल्लाह। नाज़रीन, वही हिज़्बुल्लाह जो आज इसराइल की नाक में दम किए हुए है तब वजूद में आती है और इसराइल के खिलाफ गुरेला जंग का आगाज कर दिया जाता है। लेकिन इसराइल की अगर दीगर ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन काउंटबिलिटी वगैरह को देखा जाए तो वो ऑपरेशंस ने लिबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही तबाह कर दिया था, बल्कि यूं कहें कि हर तरफ तबाही ही तबाही ही। और ये चीज जो इसराइली फौज पर लोगों का अदम एहतमाद था उसको बढ़ा रही। खैर अवामी अदम इत्मीनान की वजह से जो इसराइल फौज के इनखला के खिलाफ मुहिम चलती है और फाइनली 23 मई 2000 को इसराइल अपनी फौजों को लिबनान से वापस बुला लेता है। जून 2000 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली इनखला की तस्दीक कर दी और यूं इसराइल का 22 साला नाजायज कब्जा लिबनान से खत्म हो जाता है। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे जो इसराइल लबनान के तल्लुकात थे वो कोई अच्छे ना बने फिर भी, बल्कि 2006 में इसराइल और लबनान के दरमियान शदीद सरहदी झड़पें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो शहरी थे लिबनानी वो शहीद हो जाते हैं। और इस पर लिबनानी जो वज़ीर आज़म था उन्होंने बहुत ही मशहूर जुमला कहा। उन्होंने कहा कि लिबनान जो वो आखिरी अरब मुल्क होगा जो इसराइल के साथ अमन कायम करेगा। खैर ये झड़पें बाद में भी जारी रहती हैं और लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंसानी हमदर्दी के साथ देखा जाए तो 2020 में जैसे बैरूत में धमाके होते हैं तो इसराइली कैपिटल में जो था वो लिबनान के लिए सहारे जगजहती के तौर पर लोग इकट्ठे होते हैं, बल्कि लिबनान का परचम लहराया जाता है और इसराइल ने किसी थर्ड कंट्री के थ्रू लिबनान को अपनी मदद भी ऑफर की। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे भी तल्लुकात जो थे वो सर्दमहरी का शिकार रहे और फिर आखिर 7 अक्टूबर 2023 को एक नई जंग का आगाज होता है। वही जंग जो गजा और इसराइल के दरमियान शुरू होती है वो फिर लिबनान को भी अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो लिबनान और इसराइल इस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच गए, बल्कि यूं कहें कि दोनों के दरमियान जंग छिड़ चुकी है और इस जंग की वजह 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला है जो हमास और इसराइल के दरमियान जंग की वजह बना था। जैसे ही इसराइल ने फलस्तीन के मासूम बच्चों को और मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो हिज़्बुल्लाह ने जो था वो अपनी सरहद पे इसराइल के जो फौजी ठिकाने थे उन पर कभी रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर दिए और कभी उनको निशाना बनाना। शुरू में ये जो कार्रवाइयां थी ये सिर्फ रॉकेट लॉन्चर दागने या कभी कभी मिसाइल फायर करने तक ही थी, लेकिन बाद में इन कार्रवाइयों का दायराकार वसी होता गया। इसराइल ने जैसे जैसे हिज़्बुल्लाह के टॉप कमांडर्स को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में शहीद करना शुरू कर दिया तो हिज़्बुल्लाह का गुस्सा मजीद बढ़ता गया, बल्कि जैसे आप कहें कि 1 साल होने को आ और ये जंग अब इतने शदीद हो चुकी है कि किसी वक्त भी ये आलमी जंग का रूप धार सकती है। इस सारी जंग में जहां हिज़्बुल्लाह की इंतकामी कार्रवाइयां जो थी वो भी शदीद थी, लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि इसराइल ने सारी जंग में हिज़्बुल्लाह के टॉप कमांडर्स को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह जैसे जो टॉप कमांडर्स थे उनको भी शहीद कर दिया गया और ये सारी जो चीजें थी ये हिज़्बुल्लाह के गुस्से में मज़ीद इजाफा करती जा रही हैं। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह पर पेजर अटैक किए जिसमें हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल जो वाकी टाकी डिवाइसेस थी उनको उड़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी ऐसे इसराइल ने कार्रवाइयाँ की हैं जिसके वजह से हिज़्बुल्लाह का मज़ीद गुस्सा बढ़ा है।
अभी इसराइल आए रोज लिबनान पर उसके सिविलियंस को निशाना तो बना ही रहा है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है वो भी उसी शिद्दत के साथ इसराइली फौजों पर हमले कर रही है। अगर इसराइल लिबनान पर फौजी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुका है और उसकी तैयारी कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी अपने पूरी फौज को तैयार बैठी है कि इसराइल को ना कुछ ने चबाया जा सके। और इस सारे सिनेरियो में ये देखा जाए कि हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट है वो है ईरान की। ईरान हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह और इसराइल की सारी जंग में बहुत ही ज़्यादा सिविलियन जो लेबनानी या फ़लस्तीनी लोग हैं उनका खून बहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जो जंग है जल्द इसका इख्तिताम होगा, हक की फतह होगी और मासूम लोगों को जीने का हक मिलेगा और वो भी सुख की सांस ले सकेंगे। हम जस्ट ये दुआ कर सकते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो और यूँ ये जंगो जदल का माहौल खत्म हो जाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।